तेलंगाना सीएम ए रेवंत रेड्डी की निजामाबाद आमद और हल्का पार्लियामेंट निजामाबाद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ए जेवन रेड्डी का पर्चा नामजदगी इनके हमरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया दाखिल। कलेक्ट्रेट से सीधे ए रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना पहुंचे ओल्ड कलेक्टर ग्राउंड निजामाबाद पर, जहां पर कांग्रेस कायदीन ने इनका वाराना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी गुलपोशी की और गुलदस्ते पेश किए। ए रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर सीनियर कांग्रेस कायदीन भी यहाँ मौजूद। मोहम्मद अली शब्बीर, हुकूमत मुशीर बराए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, साबिका एमपी मधु याष्की गौड़, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नरवाला रत्नाकर के अलावा कई कांग्रेस के आला सीनियर कायदीन भी यहाँ मौजूद थे। ए रेवंत रेड्डी ने इस इंतखाबी जलसे आम से मुखातिब करते हुए अवाम से कहा कि हुकूमत बनाने में अपना कीमती वोट देकर भरपूर ताउन करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इन्होंने साबिक एमपी के कविता और मौजूदा एमपी निजामाबाद डी अरविंद पर अपनी सख्त तनकीदें की और साथ ही साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी और साबिका सीएम तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को भी अपनी तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि अवाम एक किसानों की हमदर्दी रखने वाले, अवाम की हमदर्दी फलाह बहबूद चाहने वाले उम्मीदवार को निजामाबाद से मुंतखब करके पार्लियामेंट रवाना करे और अपना कीमती वोट ए जीवन रेड्डी हल्का निजामाबाद पार्लियामान के उम्मीदवार को के हक में इस्तेमाल करते हुए इन्हें भरपूर वोटों से कामयाब बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर जैसे ही ए रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना डाइस पर पहुंचे, यहाँ पर सीनियर कांग्रेस कायदीन ने इनका वाला इस्तकबाल किया। उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने इमाम जामीन बांधकर इस्तकबाल किया। इसी तरह मुस्लिम कांग्रेस कायदीन ने भी रेवंत रेड्डी का वालाना इस्तकबाल किया और इन्हें शालपोशी गुलपोशी करते हुए गुलदस्ते पेश किए, जिनमें काबिल जिक्र डिवीजन 58 दारू गली सीनियर कायद कांग्रेस वो कॉर्पोरेटर एम ए कुद्दूस के अलावा डिवीजन 13 कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट, अशफाक अहमद पापा खान ने भी ए रेवंत रेड्डी का डाइस पर वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी गुलपोशी के जरिए तहनीयत पेश की। कहा कि वो ए जीवन रेड्डी को हल्का पार्लियामान से कामयाबी के लिए अंतक मेहनत करते हुए और घर घर पहुंचकर आवाम को रागिब करते हुए हाथ को मजबूत करेंगे और ए जीवन रेड्डी की कामयाबी के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने का इजहार किया। किसी का जायदाद खींच लेगा और किसी को नहीं दिए। हम इतना संविधान को बचाए, ऐसे संविधान किस देश को दिए आप लोग। अगर भाई का जायदाद दूसरे भाई को देना है तो भी कानून के हिसाब से देना पड़ता, मगर किसी का जायदाद खींच लेगा और किसी को देने का कानून अपना देश में नहीं है। 13 साल मुख्यमंत्री था मोदी जी, 10 साल प्रधानमंत्री था। इतना भी पता नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री को हिंदुओं का जायदाद खींच लेके मुसलमानों को देने के लिए एक प्रधानमंत्री ऐसे बात कह रहा है। इसको डर है, दिल में हाथ आने का डर है, इसीलिए ऐसे ऐसे भाषण उन्होंने दे रहा है। इसीलिए हम संविधान दिए इस देश को। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये लिखा उसमें, अगर बाप का जायदाद बेटे को देना है तो विरासत देना, भाई का जायदाद छोटे भाई को बहन को भी देना है तो ये हिसाब किताब से वो बदली करना। ऐसे झूठे बातों से कितने दिन देश को धोखा देंगे मोदी जी, ये कोई तरीका नहीं है। आपको कोई शोभा देने वाले बात नहीं है, ऐसे बात मत कहो। ये देश के लिए सुरक्षा नहीं। మిత్రులారా, హిందువులాస్తులు ముస్లింలకు గుంజిపెడతారంటారు. నేను అడుగుతున్నా, ఇక్కడ చాలా మంది మా అన్నదమ్ములు అన్నదమ్ములు ఆస్తులు పంచుకున్న వాళ్ళు ఉంది కదనే, ఏర్వాటి వాళ్ళు ఉంది కదా, కాగితం రాసుకోకుండా పెద్ద మనుషులు లేకుండా తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోకుండా అన్న ఆస్తి తమ్ముడికే ఇచ్చేటట్లేదు, తండ్రి ఆస్తి బిడ్డకి ఇచ్చేటట్లేదా? మన రాజ్యాంగం అట్లుంది. వీళ్ళ ఆస్తులు గుంజుకొని వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టు పోటీ వేస్తా అన్న పోడకుంటోళ్ళని ఏం చెప్తారో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. కానీ మా పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు, నేను మీకు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా. అన్న మీరు కరీంనగర్ వెళ్ళి పోటీ చేయాలని చెప్పేవాడు. అన్న నా మాట వినలే. సరే చూద్దామని చెప్పి మొదటి లిస్టులో జీవనాన్ని పేరే పెట్టలే. అట్లయినా నేను అడిగినట్టు అన్న ఏమన్నా నా మాట ఇంటడేమో ఒప్పుకుంటానేమో అని
మొదటి లిస్టులో పేరు రాకపోయినా జీవనాన్ని ఒకటే మాట చెప్పాడు, నేను తమ్మి రైతుల కోసం కొట్లాడని అనుకున్నా, నా జీవితం ఈ రైతులకే నేను అంకితం చేయాలనుకుంటున్నా. నా జీవితంలో ఏం కోరిక లేవు, ఏం ఆలోచన లేవు. ఆనాడు అసెంబ్లీలో గెలిస్తే ఈ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి, నిజామాబాద్ రైతాంగానికి తోడు ఉండాలనుకున్నా. కానీ నా అదృష్టం బాగలేదు. మళ్ళీ ఈరోజు పార్లమెంట్ చేస్తున్నా. నేను నిజామాబాద్లోనే చేస్తా. నా కోరుట్ల, జగిత్యాల, నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ ఉంది. నిజంగా రైతులకు నేను అంటగా నిలబడాలి, పార్లమెంట్లో మాట్లాడాలి, పసుపు బోర్డును, చక్కెర కర్మాగారాన్ని తెరిపించాలి, ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలి, రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలి అని పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది. నేను మీకు మాటిస్తున్న వేదిక మీద నుంచి మా మిత్రులందరూ అనుమతితోటి ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారిని కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిగా, పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారిని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర స్థాయిలో ఆనాడు జైపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. కేంద్రంలో పెద్ద పెద్ద మంత్రి పదవులకు కొన్న తీసుకొచ్చింది జైపాల్ రెడ్డి గారు. పెద్దలు కీర్తిశేషులు పివి నరసింహారావు గారి పేరు తెచ్చారు ఈ ప్రాంతానికి, ఈ దేశానికి. ఇవాళ స్థాయిలో గౌరవం ఉన్న వాళ్ళు, ప్రజలకే అంకితమైన వాళ్ళు, సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు, రైతాంగాన్ని ఆదుకునే మనసున్న నాయకుడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే లేడు. అది ఒక్క జీవనన్న మాత్రమే. అందుకే సోనియా గాంధీ గారిని, మల్లికార్జున ఖర్గే గారిని, రాహుల్ గాంధీ గారిని ఒప్పించి మెప్పించి నేను కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా జీవన్ రెడ్డి గారికి పదవి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది. మీ బిడ్డ మీకోసం కొట్లాడాడు. ఆయన ఎవరినో అడుగో, ఎవడో సంతకం పెట్టో ఏదో నిర్ణయం చేయాలని తిరగాల్సిన పని లేదు. ఆయననే సొంతంగా సంతకం పెట్టి మీ చెరుకు కర్మాగారం, మీ పసుపు బోర్డును సాధించి సంతకం పెట్టే సత్తా జీవన్ రెడ్డి గారికి పార్టీ ఇస్తుంది. మరి ఇది నిజం కావాలి అంటే జీవన్ రెడ్డి గారు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్కు గెలవాలి మిత్రులారా. ఒక్కొక్కసారి ఓటమికి కూడా గెలుపులకు పునాదులేస్తాయి. నేనే ఉదాహరణ. 2018 డిసెంబర్లో నా మీద కక్ష కట్టి, నా మీద పగబట్టి, అర్ధరాత్రి నా ఇంటి తలుపులు బద్దలు కొట్టి వేలాది మంది పోలీసులను పెట్టి చంద్రశేఖరరావు అర్ధరాత్రి పూట నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు. ఆ దెబ్బ కోర్టులో కేసేస్తే కలెక్టర్, అదేవిధంగా జిల్లా ఎస్పీ సస్పెండ్ అయింది. కుట్రలు కుతంత్రాలతో కొడంగల్ నన్ను కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి ఓడిస్తే 3 నెలలు తిరిగే లోపలనే మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ లో, దేశంలోనే అతిపెద్ద పార్లమెంటు, నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా పార్లమెంట్ కలిపితే ఎన్ని ఓట్లు ఉంటాయో అంతకంటే ఎక్కువ ఓట్లు, 35 లక్షల ఓట్లు ఉండే మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ లో రాహుల్ గాంధీ నన్ను పార్లమెంట్ కు నిల్చోబెట్టి 3000 పోలింగ్ బూతులు ఉన్నాయి. నేను అడిగిన సార్ ఎట్లకెళ్ళి సాధ్యమవుతుంది, ఎక్కడ తిరగాలి 35 లక్షల ఓట్లు ఇదే అని. రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు ఓ మాట చెప్పారు. రాష్ట్రం 4 కోట్ల మంది ప్రజలు చూశారు. పోలీసుల చేత నిర్బంధించి నీ తలుపులు బద్దలు కొట్టి నిన్ను ఓడగొట్టిండ్రు. ప్రజలు నిన్ను వదులుకోవాలనుకుంటలేరు. ప్రశ్నించే గొంతుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు అండగా ఉండాలి, నిన్ను గెలిపిస్తారు, ఓటు చేసుకోవాలి. వారు ఆదేశించారు. నేను శిరస వహించిన నామినేషన్ వేసి 14 రోజుల్లో 35,03,000 బూతుల కార్యకర్తలే సైనికులై కథన రంగంలో దిగి మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ లో నన్ను ఎంపీగా గెలిపించి ఢిల్లీకి పంపించారు. ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు సమస్యల మీద కొట్లాడిన కేంద్ర నాయకత్వం దృష్టిని ఆకర్షించిన ఆ దెబ్బతోనే నాకు పిసిసి అధ్యక్ష పదవి వచ్చింది. నిజామాబాద్ రైతుల ఆశీర్వాదంతో అధిష్టానానికి నమ్మకం వచ్చింది. ఆనాడు పిసిసి అయినా, ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినా. ఒకవేళ 2018 డిసెంబర్లో ఎమ్మెల్యేగా ఓడకపోయి ఉంటే, ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే ఈయన్నే మడుగులో చంద్రశేఖర్
రావుతో కొట్లాడుకుంటే ఈయనే ఉండిపోతున్నాను. కానీ ఒక్కొక్కసారి అదృష్టం ఓటమిని కూడా గెలుపుకు పునాదులు వేస్తుంది. 2018 ఓటమి 2023 డిసెంబర్లో ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ఉపయోగపడ్డది. మిత్రులారా, నేను ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తుంటే మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో జీవన్ అనే ఎమ్మెల్యే కోల్పోయింది. దురదృష్టం కాదు, అదృష్టమే. ఈరోజు మీకు ఎంపీగా వచ్చి ఎంపీగా గెలిచి ఇండియా కూటమిలో వారు కేంద్ర మంత్రి కాబోతున్నారు. అందుకే ఈరోజు మీరందరూ గెలిపించండి. 14లో బీఆర్ఎస్ కోటేసిండ్రు, కవితమ్మ మిమ్మల్ని మోసం చేసిండు. 19లో బీజేపీ కోటేసిండ్రు, ధర్మపురి అరవింద్ గారు మిమ్మల్ని మోసం చేసిండు. నేను ఇవాళ మిమ్మల్ని అడుగుతున్న మిత్రులారా, మోసం చేసిన వాళ్ళు కావాలన్నా, మోస పార్టీలు కావాలన్నా, 10 ఏళ్ల నుంచి ప్రభుత్వంలో ఉండి